مشکور ہوں. تو 80,000 روپے کا جو تحفہ ہے وہ رکھ سکیں گے باقاعدہ قانون پر عمل کرتے ہوئے. اس سے اوپر کا جو تحفہ ہے وہ جمع ہو جائے گا اور وہ پاس ہم نہیں رکھ سکیں گے مجھ سمیت کابینہ, پوری کابینہ. یہ آج کے فیصلے ہیں. اور جو جی مہربانی. اور توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم قوم کے سامنے اس کو پبلک کر رہے ہیں تاکہ قوم خود وہ دیکھ لے گی. وہ اپنے جو ان کی سرکاری ویب سائٹ پہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو تحائف آئے ان کی کیا تفصیل ہے, وہ ساری کی ساری اپنا طول و عرض میں کراچی سے لے کے پشاور تک ہر آدمی, ہر ادارہ, ہر فرد, ہر اتھارٹی اس کو دیکھنے کی مجاز ہوگی. اس کو ہم باری سوال کر آپ باری سوال کر جی میں آپ کو جی سب ایوان صدر کی بھی جی کہ کیا خالی وزیر اعظم نے کٹہرے میں ٹھہرنا ہے, ایوان صدر نہیں. وہ سب کے سب تحفے وہ اپنا جو ہیں اس کا ریکارڈ جاری کر دیا جائے گا. وہ پبلک ریکارڈ ہے, سب کو اس کا حق ہے کہ اس کو وہ جانیں اور پھر پوچھ سکے. میں ان معروضات کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب اگر سوالات ہیں, میری گزارش اس کو رپیٹ نہ کیا جائے تو مریم اورنگزیب صاحبہ اس کو کنڈکٹ کریں گی. تو جی شکریہ. پرائم منسٹر صاحب. ثناء اللہ ڈان. ڈان کا ڈیو ہے. جی پرائم منسٹر صاحب, ڈار صاحب کی کیونکہ یہ سمری تھی ان کے متعلق سوال ہے. ایک تو یہ جو اسٹیرٹی میئر ہے ڈار صاحب کتنی اس سے بچت ہوگی اماؤنٹ میں بتا دیں. اور پرائم منسٹر صاحب یہ بتا دیں کل جو چیئرمین نیب مستعفی ہوئے آفتاب ثناء اللہ نام سر ادھر اچھا جی کل آفتاب سلطان صاحب کی طرف سے جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں, خاص کر کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں, بڑے سیریس قسم کے انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں کہ ان پر دباؤ تھا کسی کیسوں کے حوالے سے. تو یہ پلیز کلیریفائی کر دیں. ان کے استعفے میں تو ذکر نہیں تھا. اور دوسرا اس اسٹیرٹی سے بچت کتنی ہوگی؟ جی دوسرا سوال انشاءاللہ جب اس کی نشست کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے اس کا جواب آئے گا. تاکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کا جو موضوع ہے اس میں کوئی اپنا اس کو ڈائیلوٹ کیا جائے. اس میں جو وزیر خزانہ نے جو بچت جو کی ہے بتائی ہے اینولائزڈ سالانہ جو ہوگی وہ 200 ارب روپے کی بچت ہوگی. جی نیکسٹ. اظہر فاروق صاحب. جی اظہر فاروق جی. وزیر اعظم صاحب ابھی آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ نیا انتظامی یونٹ نہیں بنے گا, نئے ڈویژن یا ڈسٹرکٹ نہیں بنے گے. ابھی حال ہی میں 5 ڈسٹرکٹس اناؤنس ہوئی ہیں, ایک ڈویژن. کیا ان کو بھی ختم کرنے کا کوئی حکومت کا پروگرام تو نہیں؟ یہ ہم نے وفاق کی حد تک اس کا اناؤنسمنٹ کی ہے. جو وفاق کی جو ہے اپنا جورسڈکشن میں نے آپ نے دیکھا کہ میں نے اینڈ میں کہا کہ ہم صوبوں کو بھی کہیں گے کہ یہ خالی یہ نہیں تمام سفارشات کے اوپر مہربانی کر کے وہ عمل کریں. جی سلیمی صاحب. اور یہ جو بچت ہے 200 ارب روپے کی وفاق کی ہے. صوبے جب اس میں حصہ ڈالیں گے تو اس کے علاوہ ہوگا. جناب وزیر اعظم بہزاد سلیمی نیوز 1 ٹی وی سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ایک تو توشہ خانے کے حوالے سے کہا, کیا یہ صرف سولین جو قیادت ہے اسی پر اس کا اطلاق ہوگا, یا جو ایک بل قومی اسمبلی میں سینٹ میں پیش کیا گیا تھا اس میں تو یہ تھا کہ تمام جتنے بھی سول عسکری جو بیوروکریسی ہے ان پر بھی پابندی ہوگی توشہ خانہ کے گفٹس کے حوالے سے, اور اسی طرح اعلیٰ جوڈیشری میں بھی ہوگی. ایک تو اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ جو پابندی ہے گفٹس لینے کی, کیا یہ صرف وزیر اعظم صدر اور سول بیوروکریسی تک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو افسر شاہی کا نظام ہے اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اسلام آباد کلب آپ دیکھتے ہیں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں اس طرح کی, جو یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے افسر شاہی جو ہے یاشیاں کرتی ہے, تو عام آدمی تو وہ ساری صورتحال میں دیکھتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے رویے میں. تو اس ساری صورتحال میں ان پراپرٹیز کے حوالے سے کب فیصلہ لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آج کے جو فیصلے ہیں یہ اس کے ایک دور رس اس کے نتائج انشاءاللہ ہوں گے. آسٹیرٹی کے حوالے سے, کفایت شہری کے حوالے سے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک دوسری بات, توشہ خانہ میں تحائف آتے ہیں یا دیے جاتے ہیں جو پولیٹیشنز اپنا سرکاری اہلکار افسران
वज़रा, वज़ीर आज़म और जो सदर पाकिस्तान है या गवर्नर्स, अदलिया के जहाँ तक मुझे इल्म है वो तोहफे यहाँ नहीं आते। अगर मिलते हैं, अगर हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनके जो तोहफे मिलते हैं वो इस तोशा खाने में नहीं आते। लिहाजा तोशा खाना में जो तोहफ़े आते हैं, जो उसकी तारीख़ है, मैंने उसके हवाले से ऐलान किया है। जी रविशंकर अयाज अकबर यूसुफ से जियो से, एक तो आपने तोशा खाना के $300 की आपने बताया कि तोशा खाना नहीं, तोशा खाना है जी जी वही एक ही बात। $300 की बात आपने की, तो उसकी जो वैल्यू है, माजी में भी यही हुआ कि ₹1 की चीज़ को उसकी वैल्यू टके की लगाई और उसको डिक्लेयर करके घर ले जाया गया। उसकी वैल्यूएशन कौन करेगा? कि आपने कहा कि $300 की चीज़ आप रख सकते हैं, तो वैल्यूएशन इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। दूसरा प्राइम मिनिस्टर साहब, दूसरा बड़ा अहम क्वेश्चन है, आपको शायद हो सकता है इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा इतराज़ भी हो कि अब लोग मारे मारे फिरे आटे के लिए। आटे का क्या ऐसा बहरान है इस मुल्क के अंदर कि आज भी इस सिचुएशन के, आप देख रहे हैं IMF तो एक अलग मसला है, आटा तो हमारी लोकल प्रोडक्शन है, उसके लिए उसकी खपत को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। आपने 2 सवाल किए हैं। पहला तोशा खाना के हवाले से, तो इसकी बाकायदा थर्ड पार्टी यानी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इनकी कीमतों की वो अपना डिटर्मिनेशन करेगी, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। लिहाजा अगर थर्ड पार्टी इसमें है तो फिर मेरा ख़्याल है कि सबको इसके ऊपर मुतमईन हो जाना चाहिए कि थर्ड पार्टी जो वैल्यूएशन है वो हम कौम के सामने रखेंगे। दूसरी बात आपने की आटे की, गंदम की। आज भी मैं आपको कह सकता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से गंदम के, अगर गंदम और आटे में फ़र्क है, गंदम से आटा बनता है। अगर गंदम के स्टॉक्स में अगर कमी खुदा न खास्ता होती तो मैं आज कटहरे में खड़ा होता और मुझे कटहरे में खड़े कर सकते थे। आज भी अल्लाह ताला के फजल करम से पास्को जो फेडरल इदारा है, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अरबों डॉलर खर्च करके गंदम मंगाई है और कहीं किसी सूबे में गंदम की कमी नहीं है। आटा जो बुनियादी तौर पर सूबों का काम है, ये अपना वफाक की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं और सिंध की जो गवर्नमेंट से मैंने बाकायदा मीटिंग्स की हैं और उनसे कहा कि ये जो उनके यहाँ ये जो कोई कैफियत है और जो लाइनें लगी हैं, क्योंकि उसमें कमी आई है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, वो ख़त्म होनी चाहिए उसमें कोई। और अब देखा कि पंजाब की मिलों ने हड़ताल पे आए, क्यों आए? जब उनको सख्ती की गई, यानी आप जानते हैं कि ऐसी मिलों की कोई कमी नहीं है, मैं ज़ाती तौर पर उसके गवाह हूँ कि जो कागज़ में हैं और बरसात में मेंढक की तरह वो अपना बाहर आ जाते हैं ताकि वो ब्लैक मार्केटिंग करें। अब ये सुबह इसके ऊपर लगे हुए हैं। मैं फिर मीटिंग रमज़ान शरीफ की भी रख रहा हूँ, इसके ऊपर भी जो वफाक की इस हद तक ज़िम्मेदारी है कि वो सूबों को वो सेंसिटाइज़ करें, मैं इंशाल्लाह अदा करूँगा और उससे भी आगे हम भाइयों की तरह मिलकर हम करेंगे। तो गंदम की अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है इंशाल्लाह। अभी चंद दिन पहले हमें बाद सूबे ने कहा हमें गंदम मज़ीद चाहिए, हमने उनको दे दी क्योंकि हमारे स्टॉक्स में गंदम मौजूद है जो कि अरबों डॉलर से मंगवाई गई है। तो ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब आप सूबों में जब बात हो तो ये सवाल वहाँ पर ज़रूर किया कीजिए। चौधरी साहब जी। आपने आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपने तो अपनी तरफ से तनख्वाहें ना लेने का भी ऐलान कर दिया, दीगर मराद भी छोड़ दी, लेकिन बहुत से सरकारी महकमे हैं वफाकी जिनके मुलाजमीन को, जो बड़े मुलाजमीन हैं उनको 300-400 यूनिट जो हैं बिजली के फ्री मिलते हैं, पेट्रोल मिलता है उनको, उसकी सीलिंग है। तो उस वाले से भी कोई फैसला किया है कि उसमें कमी की जाए, बंद किया जाए, ताकि वो भी हिस्सा डालें इस ऑस्टेरिटी की मुहिम में? आपने देखा कि जो अलाउंसेस हैं, जो मेडिकल अलाउंस है, हेल्थ अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, या वो तो इंटैक्ट हैं। उसके अलावा जो ऐसे अलाउंसेस जो कि इस ज़माने में नहीं आते थे, उनके ऊपर आपने देखा कि उसमें कटौती का कहा गया है ताकि अखराजात कम हों। लेकिन देखें गरीब आदमी, अब ग्रेड 18 का जो अफसर है या 19 का अफसर है, उसकी आज जो तनख्वाह की जो वैल्यू है वो क्या रह गई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस सख्ती के दौर में हमें उनको मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहिए। हमने जो आज का जो ये प्लान बनाया है, अगर ये कामयाबी से हम अगर ले गए
تو پھر انشاءاللہ جو اشرافیہ ان کے اوپر ہم مزید بوجھ ڈالیں گے انشاءاللہ. محمود صاحب